بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ان کا وزن کم کرنے کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا، سب سے بہترین اور مددگار ثابت ہوگا۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بن جاتی ہیں، تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو آج کے دور میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور اکثر ہماری یہ بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں، اپنی خاوند کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں۔ لہٰذا ایک سبق ہے ڈائٹنگ کا، سارا دن لڑکیاں بھوکا رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے۔ وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کی کوئی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں۔ اگر ایک دن روزہ اور ایک دن افطار تو ماشاءاللہ خود بہت وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آج کل کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5۔ ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دماغ کو ایک مرتبہ جو سگنل ملتے ہیں نا، تو دماغ اس کو فوراً رجسٹر نہیں کر لیتا، اس میں ٹائم ڈیلے ہوتا ہے۔ ٹائم ڈیلے کا کیا معنی؟ کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے، اور وہ 6 دن یا 7 دن کا پیریڈ بنتا ہے ایک ہفتے کا۔ یعنی آپ اگر ایک دن فرض کریں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا جو سگنل ہے وہ دماغ نے لے لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، تو کھانا کھانے کا جو سگنل ہے وہ فوراً رجسٹر نہیں کرے گا دماغ میں، بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ 6-7 دن تک وہی رہے گا۔ اور اگر آپ نے 5 دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے سے ہی ہیں، اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح تو دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا۔ اس لیے جو بندہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھے اور باقی 5 دن نارمل کھانا کھائے، دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی روزے میں گزارا ہے۔ تو دماغ جو ہے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5۔ چنانچہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال لی جائے تو آپ کو ساتھ سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ وزن کم ہونے کا فائدہ تو مفت میں ہی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ جب آپ افطاری کریں تو اکثر ہماری بہنیں جو افطاری کرتی ہیں، یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، جو ہماری خوراک ہوتی ہے وہ کیلوریز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو غلط نظریہ اکثر پکڑا جا چکا ہے کہ انسان زیادہ کھانے سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، حالانکہ جو نئی ریسرچ آئی ہے، موٹاپا اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان زیادہ کیلوریز والے کھانے کھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رات کا وقت ہے، اب رات کو آپ نے ابلے ہوئے چاول کھا لیے،
उबले हुआ आलू खा लिया, आपने गोश्त जो है वो रोस्ट करके खा लिया, चिकन रोस्ट करके खा लिया, इस तरह की चीज़ें जो कि घी में तल के या जिनकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, आप अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके जिस्म में आप मोटापा पैदा होगा और रात के वक्त उसका नुकसान और ज़्यादा होगा। चुनांचे आपको ये चाहिए कि आप अफ्तारी के वक्त भी कम कैलोरीज वाली चीज़ें खाएं, उससे सेहत भी ठीक होगी और मोटापा भी नहीं पैदा होगा। आप सलाद पे ज़्यादा तरजीह दें, सलाद की चीज़ें ज़्यादा आप खाएं, सब्जियां आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि फ्राई करके ना करें बल्कि हल्का थोड़ा सा आप ऑयल डाल करके उसमें पका के आप करें, तो ये कम कैलोरीज वाली। साथ में आपने डाइटिंग का भी खूब ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो फैट बनता है, ये डाइटिंग आप अपनी डाइट को अच्छा बनाएंगे, कम कैलोरीज वाले खाने खाएंगे तो आपको फायदा, उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। और साथ ही आपको एक रूहानी अमल भी बताता चलूं कि जो इस मोटापे की वजह से परेशान है उन्हें ये करना चाहिए कि वो रात को आपने जब भी खाना खाना है तो आपने 100 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 100 टाइम इसको पढ़ के उस पानी पर आपने दम कर लेना है। आप ये एक दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, या एक ही अगर बड़ी बोतल हो तो उसको आप 1 हफ्ते के लिए रख दें। और जब कभी भी आप अफ्तारी करें या सुबह सहरी का वक्त हो तो आप वो इस्तेमाल कर लिया करें, या जो मैंने अक्सर ख़वातीन को बताया है, अपनी बहनों को बताया है, जो रोज़ा नहीं रखना चाहते तो वो सुबह के टाइम उठ के नहार मुंह, अब ये जिस पे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है तो उस पानी को अगर आप पी लें और ये अमल आप 41 दिन तक मसलसल करते रहें तो इंशाअल्लाह साथ आप देखेंगे कि आपका वजन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही शर्त यह है कि आप अपनी एक डाइटिंग प्लान भी बनाएं। ऐसा नहीं कि आप फैट वाली चीज़ें, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो उससे जिस्म का जो मोटापा है वो ज़्यादा आपका पैदा। आपने खुराक पर भी खुसूसी तवज्जो देनी है। साथ आप अगर डाइटिंग करना चाहते हैं तो बेहतरीन हाल जो आपको मैंने रोज़ों वाला बताया है आप वो कर लें। और साथ ये रूहानी अमल, ये 3 चीज़ें जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप कर लें तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका वजन 10 से 12 किलो तक गारंटी के साथ इंशाल्लाह कम होगा। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो अक्सर हमारी बहनें ये कहती हुई हैं, भाई भी ये कहते हैं कि हम डाइटिंग भी करते हैं, ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमारा वज़न जो है वो कम नहीं होता। तो उसकी एक ही है कि वो मुनासिब खुराक का ख्याल नहीं करते, वो ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता। तो इस वजह से इन चीज़ों का भी आप खूब ख्याल रखें। और साथ ये जो रूहानी अमल आपको बताया है इसको आप करें, इंशाल्लाह 30 दिनों में 10 किलो वज़न गारंटी के साथ आपका कम होगा। और आखिर में तमाम बहनों से ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरों तक सदका जारिया समझ के पहुँचाएँ और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।